चिड़ी होंदी सी, छप्पड़ चिड़ी कहते ते छप्पड़ हुंदा सी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ चिड़ियां सन जम्मियां होईयां ते छप्पड़ चिड़ी कहते सी। अज इन्हूं छप्पड़ चिड़ी कहते। कहते उत्थे आके बंदा सिंह ने डेरे कढ लए ते उथों फिर सरहद ते चढ़ाई की, वजीदे खान भी मारिया, घड़ीसिया, अपने सुचानंद दे नकेल पा के नक दे विच घड़ीसिया, उहनूं भी फिर दरख्त ते पुट्ठा लटकाया। फिर ओहदी किवें मौत होई आप सब जानदे हो। अज वो फतेह सरहद नूं फतेह कीता बाबा बंदा सिंह बहादुर ने। अज का दिहाड़ा जिहड़ा है ये बाबा बंदा सिंह दी सरहद ते जित का दिहाड़ा है। इस नूं फतेह दिवस दे नाल याद कीता। आपां वे इन्हां दे पाए पूरनियां ते चलीए। महाराज जो कहंदा वो मन्नीए। महाराज सारे नूं शक्तियां देंदा है पर असीं लैंदे ही नहीं। शक्तियां सारिआं नूं देंदा है। एक धी हिंदुआं दी जांदी होवे ते एक सिखां दी जांदी होवे। सिखां वाली गल कोई अख चक के नहीं देखूगा, उस ते रहमत है। उसने अमृत बाजा वाले का छकिया तो फिर वो अमृतधारी है, शस्त्र उन्हें पाया, अपनी इज्जत बचाने योगी है। तो ਉਹਦੇ अंदर अमृत का जज्बा, वो अखा चखा पा के लड़ती है। ਉਹਦਾ सिर किसी अगे नहीं निवदा। वो फिर गड़क के बोलती है। फिर तो कंब जाते हैं बड़े बड़े। बीबी हरचरण कौर पंडितां दी धी सी ना, पता सब पंडितां दी धी सी, शर्मी सी ਉਹਦਾ नाम। जदों ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ होया ना, जदों विआह होया डोला जाता, सोहनी बहुत सी। पता लग्या पठाणा नूं कि हिंदुआं दा डोला जाता तो जिहड़ी डोले विच बीबी है बड़ी सोहनी है। उन्होंने की किया, फड़ के सारी जंज बन दी तो बीबी का डोला चक लिया, फड़ के लै गए। हुण पता लग्या जदों हुण वो जिहड़े रोंदे ने बाकी बराती ने, लाड़ा है सारे रोंदे भी करिए तो की करिए। हुण साडे च हिम्मत नहीं कि असीं छड़ा सकीए। थोड़े जे 2-4 पठान, 40-50 बराती। देखो 40-50 दे हत्थ नहीं उठदा उन्हां दे अगे। वो है ना गल जिहड़ी कहावत नहीं कहंदे, दो जने मैं ते भाई ना, चोर ते लाठी 2 जने, मैं ते भाईया कल्ले। वो काम हो गया। चोर को लाठी है बस, वो 2 जने हो गए। आपां 2 सी, अपने कोल कोई हथियार नहीं, आपां कल्ले आ। मतलब कहने का कि हथ विच छोटा मोटा जरूर हथियार चाहिए अपनी इज्जत की राखी वास्ते। हुण वो रोंदे रवांदे हुण चले गए ने। किते पै गई सिंघां कोल भणक, जाके सिंघां दे, क्योंकि सिंह भी बेचारे जंगली लोके रहंदे सी, उन्हां कोल भणक पई। उदों तां राज सी सिखां दा, हरी सिंह नलवा जी सन उदों। जदों पता लग्या हरी सिंह नलवे कोल पहुँच होई, गल हुंदी हुंदी कि जे इन्हां दी बीबी हिंदुआं दी ते पठान चक के लै गए। कहंदे फिर कहंदे जी हुण ये कहंदे भी असीं छड़ा नहीं सकदे, तुसीं छड़वा दो सिखां नूं। कहंदे जरनैल सी बाबा हरी सिंह नलवा जी। कहण लगा तुसीं किन्ने सी? कहंदे जी है सी 40-50 जने। कहंदे वो किन्ने सी? कहंदे वो 4 सी। कहंदे पहलां तां फिट लाउण ते 40 चों 4 जने चक के लै गए, तुहाडे च जुरत नहीं सी। पर जुरत कित्थों हुंदी? कहण लगे कोई गल नहीं। कहंदे सिंह भेजे, बा इज्जत बीबी नूं बरी करा के लियाए, चक लियाए, अपनी बीबी छड़ा लियाए। उन्हां नूं सौदा ला दिता पठाणा नूं ते बीबी नूं लै आए। हुण बीबी दे घर वाला भी बैठा, 5-7 बराती नाल, जिहड़े रिश्तेदार बाकी तो भज गए, मेन रह गए। बैठे ने भी असीं लैके जावांगे। बीबी नूं कहंदे भी तू इन्हां नाल जा, आ भाई तू हुण बाइज्जत आ गई, आ तेरा परिवार बैठा, बीबी जिहदे नाल तेरी शादी होई आ भी बैठा, तू हुण इन्हां नाल जा। बीबी कहंदी मैं नहीं जांदी इन्हां नाल, मैं नहीं जांदी इन्हां नाल। हरी सिंह जी कहण लगे बीबा क्यों नहीं जाना, की गल तेरा पति है? कहंदे जी पति कौन हुंदा है? कहंदा जिहड़ा अपनी पत्नी की राखी कर सके, इज्जत की राखी कर सके। बीबी कहंदी है मेरी इज्जत की राखी कर सके, तुहानूं दिसिया ने मेरी इज्जत की राखी की। जे तुसीं ना आउंदे मेरी इज्जत रहनी नहीं सी, मैं इन्हां नाल नहीं जांदी। जे अज नहीं मेरी राखी कर सके अगे किते कर लेगा, मैं नहीं जाना इन्हां नाल। कहंदे फिर मैं तां कहंदी वीर जी तुहाडे कोल ही रहना है, मैं नहीं जाती, मैं तो हुण बाजां वाले दी पुत्री बन के रहना है। मैनूं पता लग गया कि बाजां वाले दे सिंघां दे विच बड़ी जान है। मिंटां च छड़ा लिया मैनूं, 2-4 सिंह जाके ही छड़ा लिया।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਣ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਂਭੋ ਆਪਣੀ। ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਛਡਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਸਾਡੇ 12 ਵਜਣ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਣਾਇਆ, 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ, ਜੋ 5 ਪਿਆਰੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਸਾਰੀ ਦਰਸਾਈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ 'ਚ ਕੋਕਾ ਪਾਇਆ, ਬਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਨਹੁੰ ਪਾਲਸ ਲਾਈ, ਮਹਿੰਦੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਫਿਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਛਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਛਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸੀ, ਪੂਰਿਆਂ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਧੂਰੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੱਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ, ਬਹਿ ਜਾ ਬੀਬਾ ਸਮਝਾ, ਬੈਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਦੱਸ, ਜਦ ਸੀਸ ਮੰਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਈ ਸੀ? ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਤੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੋਕ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਹਰਚਰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵਾਂਗੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਬੀਬੀ ਹਰਚਰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਘੇਰਾ, ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਇਸ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਪੂਰਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਢਹਿ ਪਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਆਵੇ, ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਵੇ? ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਮਰਜੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਪਈ ਹਰਚਰਨ ਕੌਰ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂ ਪੱਤਰਕਾ।
कोई थोड़ा जा थोड़ा मैं 10-5-7 मिनट लूँगी। ढाडी साहब भी आए वे, मैं ध्यान नहीं किया। तो भाई जथे विच जाण वास्ते भी जिन्हां सिंघां ने नाम लिखाणा, नाम लिखाण की किरपालता करो। मेरा थोड़ा 2-4 मिनट का मैं प्रोग्राम समाप्ति कर देंगे। मैनू दस दिया करो कि कोई आ गया, मैं ना आके चला, फिर मैनू यह होंदा कि समा पूर्ति वास्ते मैनू बैठना पैंदा। कोई गल नहीं, मैं माफ़ी मंग लूँगी जी, कोई गल नहीं। तो हुण बीबी उठ पई, बीबी कहंदी जी मैं जाऊँ पत्रिका लैके, क्योंकि बीबी विच जोश सी, वो रहत बहत विच पक्की सी, वो गुरु की सिमरन विच पक्की सी, गुरु दे चाली चलदी सी। कहण लगी जी मैं लैके जाऊँ। सिंह कहण लगे देख बीबा तू एक बीबी है, असी नहीं कहते कोई बीबी जावे, तेरी पत नूं सानू तेरी पत की इज्जत की राखी वास्ते असी तेरी, तू ना जाई कोई सिंह जाए। बीबी खड़ी हो गई, हट गई। कहण लगी एक गल दसो, नाले कहने बराबर है अमृत मैनू उहिओ छकाया ना जिहड़ा तुसीं छकिया। कहते हाँ अमृत एक ही है, दूजा होंदा ही कोई नहीं, इको ही अमृत होंदा है। फिर मैं क्यों नहीं जा सकती, मैं क्यों नहीं जा सकती, चिट्ठी लैके जाना तो मैं जाना। कहते जी दे दिओ चिट्ठी। बीबी हरचरण कौर दे हथ चिट्ठी फड़ाई। बीबी हरचरण कौर राते रात जमरौद तो चल के हरी सिंह नलूए जी को पहुंची, सरदार को जाके चौबदार खड़े कहन लगे तू बीबा, कहती मैं सरदार नूं मिलना। कहते वो बीमार ने, आराम कर रहे ने, तू हले नहीं मिल सकती। कहती तैनू आराम दी पई है, हते सारा कुछ आराम हो जाता, परे हो जा मैनू मिलन दे, मैं मिल के जाना। वो जान ना दवे, रौला सुनिया। सरदार ने कहा भाई कौन है? कहते जी बीबी हरचरण कौर आई, कहते अंदर भेज दिओ। बीबी हरचरण कौर ने फतेह बुलाई, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुला के कहने लगी सरदार जी, भरा जी, वीर जी, आप पत्रिका जमरौद के किले चों आप दे लई। जदों पत्रिका पढ़ी, कहते भावें बीमार सी, मंजे तो नहीं उठिया जाता सी, पत्रिका पढ़ के ना छाल मार के उठे ने सरदार। उठ के कहते लियाओ घोड़ा मेरा, मैं अज जावां। ये ओ बीबी है, ये अमृत की गल दसी है तुहानूं कि अमृत इको ही है। बीबियां च भी अमृत की शक्ति है, वही फर्क पै जाना। इत्थे अमृत की शक्ति तो अमृत की वो है, जे अमृत नहीं छकिया तो पल्ले कख नहीं। जिन्हें निडर होना है ना, तो बाजा वाले का अमृत छक लियो, वो निडरता भरी हुई है कुट कुट के। निडरता होना, अपन ने निडर बनना है, डरपोक नहीं बनना। निडर बन के ही साडे पंथ की चढ़ती कला होनी है, डरपोक बन के नहीं होनी। मैं हुण आप जी दे नाल इन्नी के गल सांझी करांगी बीबी हरचरण कौर दी। एक बीबी शरण कौर है, ਉਹਦੀ गल मैं तुहाडे नाल फेर करांगी। दो बीबियां सिख इतिहास के विचकार शरण कौर दे नाल एक शरण कौर है, ਉਹਦੀ गल फेर करांगी। इतना समा प्रवान करियो। फतेह दिवस है अज, सारिया संगतां नूं लख लख वधाइयां। सतगुर जी जिवें सरहंद दा मैदान फतेह कर रहा, सतगुर जी साडे कौमी इंसाफ दे मोर्चे नूं भी फतेह ही कर दिओ, अरदासां करके जाओ। साडा भी फतेह कर दी सतगुर कलगियां वालिया, तू तो फतेह बख्शदा। तेरे ही सिंह बैठे ने, तेरे ही धीआं पुत्र बैठे ने, सानू भी बख्श दे फतेह। तेरे घर देर नहीं है, सब कुछ है। सरो विचार इतना समा प्रवान करो। हुई भुलों की माफ़ी बख्शियो। कई प्रकार दी गलतियां हो गई होने, क्योंकि असी सुनते हैं या जो पढ़ते हैं उही बोलते हैं। सानू नहीं पता इतिहास कि उदों किहड़ा सी जिउंदे सी, किहड़ा उत्ते हैगे सी। असी तो पढ़िया जां सुनिया, संतां महापुरखों तो, रागियां ढाडियां तो सुनते हैं। आ वीर जी आ गए, ये इतिहास सुणाउंदे ना, तुसीं सुणिया। बस संगत करया करो, ये इतिहास कुट कुट के भरिया जाना जे संगत कीती। सो आओ जी फतेह दा जवाब फतेह भी दिओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू। सूरा सो पहचानिया झूलना दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटम रहा काबू ना साडा खेत। करी तपस्या बैठे आपने मान सरोवर तट ते जा। हेमकुंट पर्वत है जिथे सप्त सरंग रच थट ते जा। धरती दे समंदर तेरे ते जाच गवांग पकार करा। हेमकुंट दे वासी नूं मैं वंदना बारो बार करा। हेमकुंट दे वासी नूं मैं वंदना बारो बार करा।
ਹੋ ਮਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦ ਵਾਗਦਾ ਤੂੰ ਪਟਣੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਓ ਜਗ ਭੀਤਰ ਕੂੜ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ ਸੀ ਤਮਕਾ ਨਾ ਸਰ ਦੇ ਚੁ ਕਰ ਦੋ ਅਰਜਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਹੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੀ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਚਿਰਾਂ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਭੇਜ ਤੇ ਪੰਥ ਸਜਾਉਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਹੋ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹੇ ਪੀਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਕਰੋੜਾ ਇੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਪੰਮ ਕਟੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰੋ ਜੀ ਕਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਾਂ ਕਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਹੋ ਕੰਗਣ ਘਾਟ ਕਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਤਕ ਅਜਬਰ ਚਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਰ ਮਾਤਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰੱਖ ਬਚਾਈਂਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਸਤਜੁਗ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪੱਕਦੇ ਆਵੇ ਚੋਂ ਵੀਰ ਪਾਰਸ ਤੇ ਬੰਤ ਮਲਾ ਕੇ ਸਾਰਸ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਸਾਰਸ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਕੀ ਬੰਦੇ ਜਾਪ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਲ ਹਲਾਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੰਡਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਬੜਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੇ ਇੱਕ ਪੰਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪਿੰਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੜਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋੜਾ ਕਦਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਿਆ ਦਾ ਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੋ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਅਦਬਯੋਗ ਟੰਗਰਾਲੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਸਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਚ ਮਾਇਆ ਭੱਜੀ ਗਈ ਸੁੱਖ ਜਨੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰ ਕਰ ਤੁਰਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ
ਜਿਉਂ ਬਿਰਛ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਹਰੀ ਚੰਨ ਕਲੇਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਪੂਜਨਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ। क्या पाएगा वो सुख चैन जो दुख सह नहीं सकता, जिसे मरना नहीं आता वो जिंदा रह नहीं सकता। सो गुरु प्यारियो, इंसाफ मोर्चा जो 7 जनवरी तो आरंभ होया है और संगतां एक ताकते ने भी कदों इंसाफ मिलेगा। प्रबंधक सजन ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ कि इंसाफ मोर्चा जोड़ा है सानू इंसाफ मिले, बंदी सिंघां की रिहाई हो। साढ़े ढंगराली नगर तो मास्टर जी आए ने, सरदार पाक सिंह जी, उन्होंने नाथ सिंह साहब आए ने, मान भेजते हैं पातशाह किरपा कर चढ़ती कला हो। जिन्हें खजाने च माया भजगी सुख जाने भरपूर रहन, जेड़े लोगों के हकों नहीं लड़ रहे हैं, केडा हौसला ना जवानियां का, आपा वार के सदक नहीं जान देना, इश्क बखरा वर्मा या नहीं, अपने खून नमा इतिहास लिख दे, शानदार होगा दौर करवा नहीं आना। बीबा जी बयान कर रहे सी कि अज फतेह दिवस है। बाजारे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते पूरा पर्व आराध्या पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाया पूरे के गण गा। इत्थे आके सारी विचार करते हैं, पर गुरु पार अज दे दिन जे पूरा गुरु है तो केवल गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने। महाराज ने या सिखा ने पूछा ना, महाराज तुम सचखंड पैना कर चल रहे हो, सानू कि लगे जाओगे? 5 पैसे का नारियल मंगा के महाराज ने आख्या सी, आज्ञा भई अकाल की तब चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो पर गुरु ग्रंथ की दे। गुरु प्यारियो, मार ने आख्या जी दे तारी की प्रथा है वो खत्म है, तो बाद गुरु ग्रंथ समाज तुहाडे गुरु होणगे 11वें को। सो गल आई महाराज जगत जलंधर उतारते हुए क्यों गल की बंदा सिंह बहादुर ने, यदि किसी की तसली ना हो वो बंदा किसी होर को जाता है। आप एक डॉक्टर को जाने हैं, इलाज नहीं बनता, कहना डॉक्टर बदल दो। उन्हें जानकी दास को गुरु बनाया, अवगढ़नाथ को गुरु बनाया। आ गुरु प्यारिओ, हृदय सिद्धियां तो बस हो गई, पर वो कहता सी मुक्ति किमें मिलूगी। हुण महाराज कहते ने आप मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जेड़ा आप मुक्त ना वो दूजे ने मुक्ति दे सकता। ये गल अवगढ़नाथ ने कही सी। गुरु नानक की 10वीं जोत है, वो इत्थे आउणगे एक दिन, इत्थे आउणगे तैनूं मुक्ति का राह दस के जाणगे। नोट करियो, वो भी तांग दे विच सी, अवगढ़नाथ का बचन कदों पूरा होगा, कदों गुरु नानक की 10वीं जोत आवेगी। हाँ ये गल सच सी, वो अंदर हंकार बड़ा सी। वो कहना जिन्नी पावर मेरे को ना ये किसी को है नहीं। गोरखनाथ का गुरु चेला सी उलूणिया दास, उन्हें बड़ी संता महापुरखों की सेवा की हुई सी। ਉਹਦੇ ਕੋਲ का गुरु प्यारे पोथी सी, वैसे मारता ने पोथी परमेश्वर का थान, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਸ ਕਰਕੇ
ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਲੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਚਨ ਔਗੜ ਨਾਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ, ਇਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਚ ਕਰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਦਾਦੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਗਏ ਨਾ, ਬਰਹਾਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ 41 ਦਿਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ महाराज, गुरु गोबिंद सिंह क्या तेरी बात कहूँ, जो तुमने परोपकार किए, एक खालसा खालस पंथ सजा जातों के भेद निकाल दिए, इस मुल्क के वतन की खिदमत में कहीं पिता दिया कहीं लाल दिया। कलंगी तारते लेखा खत्म होता है, जो कर दिया खोज लसानिया दी, जिन्हें अपनी बंस कुर्बान करके रोड की हिंद रखी हिंदो सतानिया दी, जिथे पुत्रों की देनी बली पैंदी ताउन चुक जाती, वड्डे दानिया दी दया संग दे शमेत की जिंदगी ते हज खत्म कुल कुर्बानी। सोने प्यार दे नाल या महारे बरहान पिंड तो तुर लगे ना 41 दिन रहे सी मारे से 41 दिन 25 बंदे ने अमर छकिया। मार तुर लगे, संगत ने बेनती की थी महाराज सज्जे चले जाओ खब्बे चले जाओ, इधर सामने ना जाए। मारे कहते की गल है, इतने हंकारी पुरुष रहा कमा दो 10 बरस। मारे कहते फिर ये हंकारी पुरुष आए गए साधु संत महात्मा का आदर नहीं करता, निरादर करता है। महाराज कहते आनंदपुर साहब तो चले होया सी, इन्हू भालदे आ रहे हैं। या महाराज गए, महाराज कहने लगे दया सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਚੜੇ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਝਟਕ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? कहते पंथक कलगी धर दा। हुण नोट करियो, ये देख के अवज्ञा होगी डेरे के अंदर, वैष्णो मत का डेरा है, बकरे झड़क दिते। ये नगर च गया किसी के घर गए, जाके क्या किया दस्या, जाके चेले आख्या संत जी की दसा, झुंड आया कि नवी नहार का है। जाके देख डेरे के अंदर तबाही मचा दी, पलीत कर दिता डेरा। हुणे टेके ना बैठे आ गया, शामार दे सामने आया ना। हुण नोट करियो, खड़ गया सामने आके, कहते पलंग पलटा देना है। पलंग ना पलटिया, आखिरकार क्या होया? महाराज चरणों के ढाई ढेरी हो गया। फिर महाराज ने पूछा कौन है तू? कहना महाराज मैं बंदा। मारे कहे बंदा तो बंदे वाले काम कर, ये की करदा? क्यों शिकारी सी, 2 घराने मन्ने जाते हैं, एक राजपूत दूजे पठान। हथियार को रखना, शिकार खेडना, ये रोजाना शिकार खेडदा सी। एक दिन एक हरनी मार ली, पेड़ चाक किया, ये पेड़ के अंदर बच्चे पलते सन। जिथे हरनी मरी तड़प तड़प के बच्चे भी मर गए। हुण की होया? बरागी हो गया। पर नोट करियो, हुण राजपूत यह नाम लक्ष्मण देव है, पिता रामदेव के घर पुत्र पैदा होया, ना रखा लक्ष्मण देव पुंछ का इलाका है, रजौरी जिला। पर अज ये बरागी बनया बैठा है। या महाराज ने पूछा मैं तुसी कौन हो? महाराज कहते
ਇਹ ਪੰਥਾ ਕਰਨਗੇ ਧਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਨਾ ਅਮਰਨਾਥ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਧਰਨੇ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਬੈਠਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਦੰਭੀ ਸੀ, ਪਖੰਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਬੈਠ ਜੂਗਾ? ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਆਹ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲਿਆਂਦਾ, ਖੋਲਿਆ ਅਮਰੂਦ ਨੂੰ, ਦੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਠਾ ਗੁਰਨਾਥ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਅੰਦਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਦਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਜੁਨੀ ਮਿਲੂਗੀ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਆ ਬੈਠਾ ਨਰਕਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਗੁਰਨਾਥ। ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੂ ਮਤ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਕਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਗਿਆ। 9 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੰਬਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਲਾ ਛੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਜਾਮਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਾਸਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਏ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਾਨਤ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਚੜ ਗਏ। ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ 52 ਕਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਸਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੰਬਿਆ ਉਦੋਂ? ਚਮਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਸਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਰਾ ਸੁਣੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਪੈਣਾ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਰਮਾਨ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़े खेत। ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਛੱਡ ਦੇ ਖੇੜਾ ਧੂਏ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਛੱਡ ਦੇ ਖੇੜਾ ਧੂਏ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਛੱਡ ਦੇ ਖੇੜਾ ਧੂਏ ਦਾ ਚੱਕ ਲੈ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਛੱਡ ਦੇ ਖੇੜਾ ਧੂਏ ਦਾ ਚੱਕ ਲੈ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਚਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਚਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ। ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਚਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਸੰਤ ਜੀ ਚਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰਾਂ। ਹੱਥੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਲੈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਹੱਥੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਲੈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ। ਹੱਥੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਲੈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਹੱਥੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਲੈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ। ਹੋ ਕਰ ਜਰਨੈਲੀ ਪੰਛੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਰ ਜਰਨੈਲੀ ਪੰਛੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਕਰ ਜਰਨੈਲੀ ਪੰਛੀਆ ਹੈ ਫੌਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਰ ਜਰਨੈਲੀ ਪੰਛੀਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਹੋ ਕਰ ਜਰਨੈਲੀ ਪੰਛੀਆ
ਦਿਆ ਫੌਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਛਕਾਇਆ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਮਾਰੇਂਗੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੋਹਨ ਚੰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਤਾਬਲੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਖੂਬੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਦਿੱਤਾ, 25 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਲਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਛਿੜ ਪਈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੱਥਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਦਸ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੀ ਲੋਈ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਬੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਡਰ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਮਾਲਮੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਦਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਵਜੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ 2 ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਸੀ, ਭੈ ਸੀ, ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਸਨ।
घाट मौत दे तारो बालक ते सियाणे नूं ढा दो ਸਿੰਘੋ शहर समाने। क्योंकि दस्या गया सी कि इसे शहर च बसदा कातल हिंद दी चादर मती दास ते सती दास जेड़ा दयाला सिंह नूं पुलजपति देश च अवाड़िया गया सी। नोट करियो जलाल जलालुद्दीन ने गुरु तेग बहादुर महाराज का जेड़ा सरसी धड़ तो अलग किया। हुण नोट करियो संढौरा समाणा कपूरी सोधन तो बाद बनूर तो अगे पिंड पैंदा नगल छड़पड़ा इत्थे गुरुद्वारा बनया बहुत काबिले गौर। इत्थे सिंह इकट्ठे होने शुरू हो गए। और नोट करियो सुचानंद का भतीजा ये अपनी फौज लेके पहुंच गया। जब फौज लेके पहुंचा ना मार नूं पुछदा होना महाराज मैं सज्जे लगा या खब्बे या पिछे लगा। महाराज कहन लगे ना ना तू अगे लग सरहद कित्थे तैनूं पता है ये सानू नहीं पता है। बहुत सारे बुलारे कहते फौज के पैर उखड़ गए पैर नहीं सी उखड़े। वो सोचानंद का भतीजा सी जेड़ा ना अपनी फौज लेके भजया बिचों ऐसे और काम करने वास्ते जो महाराज ने आख्या ना भी तू अगे लग इस करके तेन सरहद का पता है सरहद है कित्थे का सानू नहीं पता है। वो तो अगे छप्पर छिड़ी जिन्हों कहते सी इत्थे डेरा जमा लिया है। आ नोट करियो बहुत सारे विद्वान कहते 15 बंदे भेस बदल के सारा दिन सरहद च घूमते रहे हैं सारा दिन भी बाजीद खान मारना है। पर ये फौज ज्यादा है। फौज ज्यादा होने करके साड़ा नुकसान कितने ज्यादा ना हो जाए। जब मन च ख्याल आता ना कि साड़ा ज्यादा नुकसान ना हो जाए आखिर कर आके बेनती की है। बाजीद खान अंदर बैठा है आप बाहर हाँ अपना नुकसान ज्यादा हो जाना है। दो सिंह ने सरौदी दे आली सिंह दे माली सिंह पुछा वजीद खान ने हुण दसो तुसीं किहदी मदद करोगे। वो कहते गल सुन लै क्योंकि सानू अज भी वक् वक् नामां नाल याद किया जाता है। वो कहते डाकू आ रहा है डाकू। वो कहते सुन लै ध्यान नाल वजीद खान जे तो है डाकू फिर वो खैर नहीं। जे किते बाजा वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का भेजा सिंह होया ना फिर तेरे वाली खैर नहीं क्योंकि असीं बाजा वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सिंह हाँ फिर असीं उहदा साथ देना है। हुण नोट करियो छप्पड़ छिड़ी तक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी का मजमून की है। ये छंद का नाम है बार छंद। कहन जा रहे हैं दोहरा सुन प्यार के नाल बड़े काबिल को लेना ने तवज्जो दे। संत धर्म दो जन परे सो जन उधरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। चिट्ठी लिखदा बंदा सिंह सूरमा 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 नाल जोर दे कलीचे दंद नाल जोर दे कलीचे दंद नाल जोर दे करके दंद नाल जोर दे करके दंद
चिट्ठी लिखदा बंदा सिंह सूरमा, चिट्ठी लिखदा बंदा सिंह सूरमा, ओ चिट्ठी लिखदा बंदा सिंह सूरमा, चिट्ठी लिखदा बंदा सिंह सूरमा। नाल चोर दे कलीचे दंद, नाल चोर दे कलीचे दंद, नाल जोर दे करके दंद, नाल जोर दे करके दंद। बंदा लोहे दा सुहागा आ रहा, बंदा लोहे दा सुहागा आ रहा, बंदा लोहे दा सुहागा आ रहा, बंदा लोहे दा सुहागा आ रहा। तेरा टौना शहर सरहंद, तेरा टौना शहर सरहंद, तेरा ढौना शहर सरहंद, तेरा ढौना शहर सरहंद। छोटे लाल ता चनाए विच नीहां दे, छोटे लाल ता चनाए विच नीहां दे, छोटे लाल तैं चनाए विच नीहां दे, छोटे लाल तैं चनाए विच नीहां दे। सोने कलंगी तरदे चंद, सोने कलंगी तरदे चंद, सोने कलगी धरदे चंद, सोने कलगी धरदे चंद। पग देनी अग विचोले गंगू राम नू, पग देनी आ विचोले गंगू राम नू, चंद देनिया ने विचों गंगू राम नू, चंद देनिया ने विचों गंगू राम नू। नाले देखांगे सुच्चा आनंद, नाले देखांगे सुच्चा आनंद, नाले देखांगे सुच्चा आनंद, नाले देखांगे सुच्चा आनंद। तेरी इट नाले इट खड़का के, तेरी इट नाले इट खड़का के, तेरी इट नाल इट खड़का के, तेरी इट नाल इट खड़का के। नाले टाउणिया खूनण कंद, नाले टाउणिया खूनण कंद, नाले ढौणिया खूनण कंद, नाले ढौणिया खूनण कंद। उदो पाप कमाउंदा आदमी, उदो पाप कमाउंदा आदमी, उदों पाप कमाउंदा आदमी, उदों पाप कमाउंदा आदमी। जदों कर्म हुंदे ने मंद, जदों कर्म हुंदे ने मंद, जदों कर्म हुंदे ने मंद, जदों कर्म हुंदे ने मंद। खत लिख के गुस्से विच पंछिया, खत लिख के गुस्से विच पंछिया, खत लिख के गुत्थे विच पंछिया, खत लिख के गुत्थे विच पंछिया। चट करता लिफाफा बंद, चट करता लिफाफा बंद, झट करता लिफाफा बंद, झट करता लिफाफा बंद। खत लिख के गुस्से विच पंछिया, चट करता लिफाफा बंद। बहुत सारा मान आया स्टेज जो बहुत अच्छे तरीके नाल जथेदार साहब चला रहे ने, उन्होंने वाले मान आया पातशाह किरपा कर चढ़ कला हो। बेनती है जथा रोजाना तुहानूं पता सियामी की कोठी वाल जाता है, जेड़े मेरे वीरां ने जाना पहले नाम दर्ज कराओ, दूजे नंबर पर अरदास बेनती होनी है, वो नाल फिर जथे ने रवाना होना है। जोड़े सिंह इधर उधर बैठे ने, वीर बैठे ने, भैणां बैठिया ने, उन्होंने चरण बेनती है आप जी आके पंडाल अंदर सज जाओ। अगला प्रोग्राम है जोड़ा वो सरवण करो, बोलते बुलारे को एक नहीं अनेक प्रकार दी गलतियां दी संगत बचन योग है। महारेकां दे विच संगत हर बड़ा व्यवस्था अच्छी है। सो अगला प्रोग्राम है जोड़ा शरधापन सरवण करो, छुट्टियां बख्शो। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਸੋ ਆਪ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ, ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। 2 ਵਜੇ ਉੱਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਤੁਮ ਪੈਰ सगल समगरी तुमरा सूतर तारी, तुम ते होए सुआज्ञाकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुद आज्ञा अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तेने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। ताको विघ्न को लाग, जाकी प्रभाग अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ध्याए, संगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो, श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है। जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया, घर नौ निध्या वै धाए, सब थाई होना जी सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, सब थाई होना जी सहाय। 10 पातशाहियां दी जागदी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दिदार दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। 5 प्यारियां चहों साहिबजादियां, 4 मुक्तियां हाठियां, जापियां तापियां, जिन्हां तेरा नाम जपिया वंड के छकिया। देख चलाई ते गवाही देख के आडा ठकीता। तिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी वालो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत ਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, 4 ਕੁੜੀਆਂ ਜੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੈ ਸੰਗ ਨਿਭਾਏ। ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤਾਵ। ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਾਧਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛੇ ਆ ਰਿਹਾਇਤ। ਦੇਗ ਤੈ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਵਾਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕਿਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਵਾਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਦ ਰਖਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦਾ ਉਟਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਕਾਮਿਨ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਜਰਾ ਜਰਾ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲੈਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਪਰਦੇ ਗੱਜਣੇ ਦਰਗਾਹੋਂ ਰਸਤਾ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਥੇ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਐਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਾਲਕਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਥਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ੋ ਆਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥਾ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇਹ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੈਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੌਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸੱਜਣ ਸੱਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸਾਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਲਵੈ ਨ ਲਾਗਨ ਕਉ ਹੈ ਕਛੁਐ, ਜਾ ਕੋ ਫਿਰ ਇਹੋ ਧਾਵੈ। ਜਾ ਕਉ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਬਨ ਆਵੈ। ਲਵੈ ਨ ਲਾਗਨ ਕਉ ਹੈ ਕਛੁਐ, ਜਾ ਕੋ ਫਿਰ ਇਹੋ ਧਾਵੈ। ਜਾ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਬਨ ਆਵੈ। ਜਾ ਕੋ ਆਇਓ ਏਕ ਰਸਾ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਨ ਨਹੀਂ ਖੁਦਿਆ। ਤਾਕੈ ਚਿਤ ਨ ਬਸਾ, ਰਹਾਉ ਮੌਲਿਓ ਮਨ ਤਨ ਹੋਇਓ ਹਰਿਆ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਿਨ ਪਾਈ, ਵਰਨ ਨ ਸਾਕੋ ਉਸਤਤ ਤਾਕੀ। ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ, ਘਰ ਨ ਮਿਲਿਓ ਸੇਵਨ ਮਿਲਿਓ। ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ, ਜਾ ਕੋ ਦਇਆ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ। ਤਿਨ ਗੁਰ ਹੈ ਕਮਾਨੋ ਮੰਤਾ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸਰਬ ਜੀਆ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਓਤ ਪੋਤ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਰਵਿਆ। ਜਿਉ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸਰਬ ਜੀਆ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ, ਓਤ ਪੋਤ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਰਵਿਆ। ਜਿਉ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਲਵੈ ਨ ਲਾਗਨ ਕਉ ਹੈ ਕਛੁਐ, ਜਾ ਕੋ ਫਿਰ ਇਹੋ ਧਾਵੈ। ਜਾ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਬਨ ਆਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰਜਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਭਰਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼, ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਖਾਏ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਜੋ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੌਹਾਂ ਸਰੈਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮੋੜ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਗਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਟੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। शहीदों की कत्ल गाह से क्या बेहतर कहपा, शहीदों की खाक पे तो खुदा भी कुर्बान होता है। जिन्ना लोकां दी मंजिल दा राह सिद्धा
ਬਲ ਗਾਇਆ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਪੂੰਜੀਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਏ। रहना है आजाद सादा, रहना है आजाद सादा, डरना नहीं किसे कोलों। रहना है आजाद सादा, रहना है आजाद सादा, डरना नहीं किसे कोलों। ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਦਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਸਦਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਸੰਗਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ, ਸੰਗਲੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ, ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੇਚਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੇਚਾ, ਫੇਰ ਚਮਕੌਰ ਵੇਚਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੇਚਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੇਚਾ, ਫੇਰ ਚਮਕੌਰ ਵੇਚਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਮੌਤ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। 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 ਅੰਗ ਅੰਗ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਅੰਗ ਅੰਗ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਗ ਅੰਗ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਖੋਪਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਈਓ ਬੇੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ, ਤਾਈਓ ਬੇੜਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦਾ ਰੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। 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 ਉਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਜ਼ਕ ਜੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਜ਼ਕ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਜ਼ਕ ਜੀ, ਹਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਜ਼ਕ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਦੇਸ਼ੀ ਗੁੱਤੋਂ ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਵਾਲਾ, ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਵਾਲਾ ਲੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਭਲਾ ਸਰਬੱਤ ਵਾਲਾ ਲੋੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ। ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਮੋहे मरने का चाओ है, मरो ता हर कै द्वार। मत हर पूछा कौन है, परा हमारा बार। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस। खो सबन की रेणका तो आओ खमारा पास। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै।
ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਬਚਲ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, जुगो जुग अटल बाणी के बोहित, चौर चबर तख्त दे मालक, दो जहान दे वाली परिपूर्ण धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों के विच कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या। खुणे खुण सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे, दोए कर जोड़ करूँ अरदास तुद भावे तां, आने रास के वाक अनुसार सिंह साहबान जिन्हां ने बहुत भिज के प्रेम दे नाल सत्कार दे नाल दया दे नाल अरदास कीती है। सच्चे पातशाह महाराज किरपा करनगे, सानू चढ़दियां कला बख्शणगे, हर मैदाने फतेह, दुख रोग तो बचा के अपने चरण कलां दा प्यार बख्शणगे। हुणे हुण 31 मैंबरां दा जत्था जो हर रोज़ CM की कोठी जाता है, सो बहुत ही प्यार दे नाल गुरमुख प्यारे जिहदे विच साडियां बीबियां भी भैणां साडियां साथ दे रहीआं ने, वो भी नाल गईयां ने निशान साहब लैके। गुरु महाराज किरपा करन, चढ़दियां कला बख्शण। लंगरां दे विच देख लो भैणां सेवा कर रही ने, और महापुरख नाम के रसीए महात्यागी महातपस्वी राज जोगी श्री मानसंत बाबा नरेंद्र सिंह जी, श्री मानसंत बाबा बलविंदर सिंह जी, जथेदार बाबा जी बाबा गुरमीत सिंह जी और समूह जथा हजूर साहब तो आके बहुत प्यार दे नाल लंगर की सेवा कर रहे हैं। आप हथी कि आया गया कोई भुखा ना जावे, प्यार दे नाल लंगर छकाया जावे। संगतां बाहरों रस्तां बस्तां मन करके तन करके धन करके सेवा कर रही ने। सेवा कर तो है ने कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह किरपा करन, सतगुर की सेवा सफल है। जे को करा चित लाए, मन चिंदिया फल पावना घोमै विचों जाए दे वाक अनुसार। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज अपने घर दर की सेवा लेंदे रहन और सानू चढ़दियां कला बख्शण। पता लग्या कि एक सिंह भाई लखविंदर सिंह जी लखा, संगतां दी अरदास किरपा हुई कि वो रिहा किया गया है। महाराज सच्चे पातशाह किरपा करन। इस तरह भावें कला कला सिंह जिन्हां दी कैद पूरी हो चुकी है बाहर आ जाण, जमानत ते आए ने। गुरमुख किरपा करन सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जिहड़े साडे होर भी सिंह बैठे ने, वो भी बाहर आउण, आके अपने घरां दे विच अपने बच्चियां दे विच आके बैठण, साडे पंथ दे विच आके बैठण। सो गुरु महाराज किरपा करन, चढ़दियां कला बख्शण। आपां कहने भी जदों साध संगत किसी की सर्विस पूरी हो जाती है, आप शुकराना करते हैं सच्चे पातशाह तेरी कृपा दे नाल ये नौकरी मिली सी, अज मेरी रिटायरमेंट हो रही है। आप फिर सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज के चरण भोने आ। कोई खंड पाठ करांदा, कोई सुखनी साहब, कोई सहज पाठ कीर्तन हुंदा। वो समा आवेगा, महाराज सच्चे पातशाह किरपा करनगे। कहंदे रब दे घर देर जरूर आ गुरमुख प्यारिओ, नेर नहीं। किरपा करनगे गुरमुख प्यारिओ, जदों नौकरी पूरी हो जाती है फिर शुकराना करते हैं, सच्चे पातशाह तेरी कृपा दे नाल नौकरी मिली सी। अज शुकराना कर रहे हैं गुरमुख प्यारिओ। गुरु महाराज किरपा करन, सानू चढ़दियां कला बख्शण। अज दा दिन 12 मई कौम के महान जरनैल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, उन्हां दा फतेह दिवस सरहंद अज मनाया जा रहा है। चप्परचड़ी के मैदान के विच हुणे हुण खंड पाठ भोग पाए गए ने। उपरंत एक बहुत बड़ा नगर कीर्तन फतेहगढ़ साहब की धरती नूं हर साल जो जाता है, उहदे विच संगतां ने बहुत ही प्यार दे नाल सेवा की है। गुरु महाराज किरपा करन,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਗਜਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੰਗਰਾਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਂਗ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਂਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ बहादुर शेर ने लिया हाथ कलम नू पा, बंदा सिंह बहादुर शेर ने लिया हाथ कलम नू पा। हथ कलम नू पा, ओ चिट्ठी लिखदा खान वजीद नू, वजीद नू, वजीद नू। चिट्ठी लिखदा खान वजीद नू, ओ तां बिच गुस्से दे आ। चिट्ठी लिखदा खान वजीद नू, ओ तां बिच गुस्से दे आ। चिट्ठी लिखदा खान वजीद नू, चिट्ठी लिखदा खान वजीद नू, ओ तां गया गुस्से विच आ। चिट्ठी लिखदा खान वजीद नू, ओ तां गया गुस्से विच आ। ओ बंदा सिंह बहादुर आ गया, ओ बंदा सिंह बहादुर आ गया। अपना कर लै कोई अपा, बंदा सिंह बहादुर आ गया। अपना कर लै कोई अपा, बंदा सिंह बहादुर आ गया।
अपना कर लै कोई गुपा बंदा सिंह बहादुर आ गया अपना कर लै कोई उपा ओ तैनू मौत कुत्ते दी मारना हो ठहर जा पापिया तैनू मौत कुत्ते दी मारना ओ दूंगा करनी दा फल भगता तैनू मौत कुत्ते दी मारना दूंगा करनी दा फल भगता तैनू मौत कुत्ते दी मारना तैनू मौत कुत्ते दी मारना दऊ करनी दा फल भुगता तैनू मौत कुत्ते दी मारना दऊ करनी दा फल भुगता तै बच्चे गुर दशमेश दे ओ पापी जालमा तै बच्चे गुर दशमेश दे मारे नीहा बिच चणवा तै बच्चे गुर दशमेश दे ओ तै ता बच्चे गुर दशमेश दे मारे नीहा बिच चणवा तै बच्चे गुरु दशमेश दे मारे नीहा बिच चना तै बच्चे गुरु दशमेश दे मारे नीहा बिच चना ओ नाले मारू मैं सुच्चा नंद नू ओ नाले मारू मैं सुच्चा नंद नो दूंगा धरती बिच तसा नाले मारू मैं सुच्चा नंद नू ओ देना धरती बिच तसा नाले मारू मैं सुच्चा नंद नू दूंगा धरती बिच तसा नाले मारू सुच्चा नंद नू दूंगा धरती बिच तुसा इट इट करनी मैं सरहद दी इट इट करनी मैं सरहद दी देना शहर सरहद तेरा टा इट इट करनी मैं सरहद दी ओ देना शहर सरहद तेरा टा इट इट कर दूं मैं सरहद दी देना शहर मैं तेरा टा इट इट कर दूं मैं सरहद दी देना टा शहर तेरा मैनू भेजिया पुरख काल ने ओ मैनू भेजिया आप खुदा ने ओ जीनू दिता तुसी भला मैनू भेजिया पुरख काल ने ओ जीनू दिता तुसी भला मैनू भेजिया पुरख अकाल ने मैनू भेजिया पुरख अकाल ने जीनू दिता तुसी भुला मैनू भेजिया पुरख अकाल ने जीनू दिता तुसी भुला हुणे अंत तुसां दा आ गया ओ ठहर जा जालमा हुणे अंत तुसां दा आ गया रंगीला दसदागा हुणे अंत तुसां दा आ गया शौकी रंगीला दसदागा हुणे अंत तुसां दा आ गया शौकी रंगीला दसदागा हुणे अंत तुसां दा आ गया ओ शौकी रंगीला दसदागा ये चिट्ठी बंदा सिंह बहादुर ने वजीद नूं लिखी गुरमुख प्यारिओ सरदार भाग सिंह जी जथेदार साहब जो प्रधान भी ने साडे गुरुद्वारा साहब दे बहुत सारा मान भेज के गए ने होर मेरे वालों बेअंत मान सत्कार आया भैणों वालों गुरु महाराज कृपा करन चढ़दियां कला बख्शण हन मैदाने फतेह दुख रोग तो बचा के अपने चरण कलां दा प्यार बख्शण कमाइयां दे विच वाधे करन देश प्रदेश सहायता करन सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज बाबा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह नूं ये जालम वजीद ने कंध दे विच चिण के शहीद कर दिता जेड़े सच दे रस्ते ते तुरे गुरमुख प्यारे छोटिया उम्र 7 ते 9 साल की उम्र
ਝੂਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿੱਧਰ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਔਰ 5 ਤੀਰ ਕੁਝ ਸਮਾਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘਸਮਾਨ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੂਨ ਡੁਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਵਜੀਦੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹਾਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਜੀਦੇ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ। ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵਜੀਦੇ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਘੁਸਮਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਆ ਤੱਕਿਓ ਲੈਣਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਸਰ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਮਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਕਾਲੀ ਸਿੰਘ। ਹਲ ਸਿੰਘਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਉਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜਾ ਦੀਨ ਕੇ ਖੇਤੋ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਣਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਕੁਰਸੀਆਂ ਕਿਤੇ ਡਾਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਡਾਈ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ 2 ਘੰਟੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਦੁਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਿਆ ਸਿੰਘਾ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਸਰਿਆ ਸਿੰਘਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੰਘਾ। ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਸਰ ਕਿਰਿਆ ਸਿੰਘਾ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਿਆ ਸਿੰਘਾ। ਉਹ ਚੁਣ ਚੁਣ ਮਾਰੇ ਸੂਰਮੇ, और चुन चुन मारे सूर में काली सिंह नहंगा, चुन चुन मारे सूर में काली सिंह नहंगा, नहंगा। चुन चुन मारे सूर में काली सिंह नहंगा, चुन चुन मारे सूर में काली सिंह नहंगा, काली सिंह नहंगा। ओ मिट्टी बच मलातियां, ओ मिट्टी बिच मलातियां जालम दियां जिंदा, मिट्टी बिच मलातियां जालम दियां जिंदा, हाँ जी जिंदा। ओ कई जान
बचा के भज गए, कई जान बचा के भज गए, पड़ गए बिच पिंडा, कई जान बचा के भज गए, पड़ गए बिच बचा के भज गए, बढ़ गए बिच पिंडा, कई जान बचा के भज गए, बढ़ गए बिच पिंडा, बढ़ गए बिच पिंडा। ओ सूबे खान वजीद दा, ओ सूबे खान वजीद दा कढ़ दिता कंडा, सूबे खान वजीद दा कढ़ दिता कंडा, हाँ जी कंडा। सूबे खान वजीद दा कट दिता कंडा, सूबे खान वजीद दा कट दिता कंडा, कट दिता कंडा। अज चमके ओथा केसरी झंडे ते खंडा, अज चमके ओथा केसरी झंडे ते खंडा, हाँ जी खंडा। अज चमके गए स्थान ते केसरी झंडे ते खंडा, अज चमके गो स्थान ते केसरी झंडे ते खंडा, केसरी झंडे ते खंडा। फिर सोधिया जा सरहंद नू, फिर सोधिया जा सरहंद नू चढ़िया बाबा बंदा, फिर सोधिया जा सरहंद नू चढ़िया बाबा बंदा, फिर सोधिया जा सरहंद नू चढ़िया बाबा बंदा, जा सरहंद नू चढ़िया बाबा बंदा, बाबा बंदा। फिर फड़ लिया सुच्चा नंद नू, फिर फड़ लिया सुच्चा नंद नू जिने करया पंगा, फड़ लिया सुच्चा नंद नू जिने करया पंगा, करया पंगा। फड़िया सुच्चा नंद नू जिने करया पंगा, फड़िया सुच्चा नंद नू जिने करया पंगा, करया पंगा। ओदे सिर विच जुत्तियां मारियां, ओ सिर विच जुत्तियां मारियां, सिर करया गंजा, सिर विच जुत्तियां मारियां, सिर करया गंजा, हाँ जी गंजा। ओदे सिर विच जुत्तियां मारियां, सिर करया गंजा, ओदे सिर विच जुत्तियां जा करया गंजा। ओ मौत दे घाट उतारता जालम सुच्चा नंदा, सुच्चा नंदा। मौत दे घाट उतारता जालम सुच्चा नंदा, मौत दे घाट उतारता जालम सुच्चा नंदा, सुच्चा नंदा। ओ बाबा बंदा सिंह बलबीर ने, बाबा बंदा सिंह बलबीर ने ऐसा फेरिया खंडा, बाबा बंदा सिंह सूरवीर ने ऐसा फेरिया खंडा, फेरिया खंडा। बाबा बंदा सिंह सूरवीर ने ऐसा फेरिया खंडा, बाबा बंदा सिंह सूरवीर ने ऐसा फेरिया खंडा, फेरिया। गुरमीत बहादुर काम दे ध्यान लिख गया छंदा, गुरमीत बहादुर काम दे ध्यान लिख गया छंदा, लिख गया छंदा। बहुत सारिया संगतां वालों मान भी आ रहा है, ये सच का मान है, इतिहास का मान है। जो कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या हर रोज़ स्टेज लगती है, संगतां नूं बेनती है, मैं अपील करदा है क्योंकि जिथे तक आवाज़ आती है इस वध तो वध संगतां इंसाफ कौमी इंसाफ मोर्चे च हाज़रियां भरिया करो। तो अपने देख लो भी किड्डा बड़ा शहर है चंडीगढ़ मोहाली, जे आप 2-2 4-4 बंदे भी सैक्टरां विचों आईए रौनक लग जाए। मैं फिर दोबारा बेनती करदा कि भाई ये मोर्चा एक बंदे का नहीं, ये खालसे का मोर्चा है, अपना सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता क्योंकि आप मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ ਸੋਹਣੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। बाबा बंदा सिंह बहादुर दियां लाडलियां फौजां मारो मार करदियां सरहंद पहुंचियां।
ਚੱਪਰ ਚਿੜੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਵਜੀਦਾ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਦਾ ਇਹ ਪਾਪੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਹੀਂਓ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਭਰਿਆ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਸੂਬਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਇਉਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੋਦੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂਓ ਗੱਲ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਭਰਿਆ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ, ਬਿਨਾ ਕਸੂਰੋਂ ਹੀ ਗਲ ਘੁੱਟਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ, ਬਿਨਾ ਕਸੂਰੋਂ ਹੀ ਗਲ ਘੁੱਟਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੜ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਟਦੇ, ਇਹੋ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਸਾਡੇ ਕੀਤਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਜੀ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਜੀ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਜੀ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦ ਆਸਾਂ ਦੀ ਡਾਢੀ। ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਆਸਾਂ ਦੀ ਡਾਢੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੱਕੀ ਸਰਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਠੱਲ ਜੀ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੋ ਹੱਲ ਜੀ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜੀ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜੀ, ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਵੇ,
ਮੱਚੀ ਹਾਕਾਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਪੁਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਪੁਕਾਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਪੁਕਾਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਪੁਕਾਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਕਾ ਤੁੰਗਾ ਖੇੜੀ ਦਸੀਏ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ, ਸਾਡੀ ਦੁੱਬੜੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਣਖ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਜੱਗ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਣਖ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਦੀ ਅਣਖ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਦੀ। ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਕਰ ਲੋਕ, ਸੰਤ ਲੋਕ, ਸਾਧ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਮਸੀਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ ਲਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਨਾ ਹੋਰ ਥਪਾਈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੂੰਜੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ। ਇਹ ਥਾਪੜਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਫੱਕਰ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੱਕਰ ਲੋਕ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਮਹਾਤਿਆਗੀ, ਮਹਾਤਪਸਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਰਿਓ ਨਾ ਖੋਰ ਥਪਾਈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਥਪਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਨਾ ਢਾਓ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਡਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਵੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਕੇਸ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਜਾ ਫਿਰ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਿਛਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਆਲਾ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰੋਜ਼ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਛਕਦਾ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਛਕਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ 1 2 5 10 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। 328 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪ ਰੱਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਐਸੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਆਪਣਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਦ ਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਭ ਝੱਲ ਲਏ ਦੁੱਖ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਝੱਲ ਲਏ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਬਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਆ। 15 20 ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ ਉਹ ਫਕਰ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਨਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੈਲੋਰੀਏ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ
ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਕਵੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਓ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਰੋਈ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹ ਫੱਕਰ ਸਾਧ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਹੈ ਦਰ ਐਸਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨ ਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫੱਕਰ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਣੋਂ ਛਮ ਛਮ ਨੀਰ ਬਹਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾ ਤਾਈਂ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਰਿਓ ਨਾ ਖੋਰ ਤਪਾਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਿਓ ਨਾ ਹੋਰ ਤਬਾਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਰਿਓ ਨਾ ਹੋਰ ਤਬਾਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ। ਫੱਕਰ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਣੋਂ ਛਮ ਛਮ ਨੀਰ ਬਹਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾ ਤਾਈਂ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਿਓ ਨਾ ਹੋਰ ਤਬਾਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਰਿਓ ਨਾ ਹੋਰ ਤਬਾਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ, ਜੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰਾਏ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਸਭ ਮੁਕਾਏ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਸਭ ਮੁਕਾਏ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਦੇ ਫਲ ਪਾਏ, ਨੈਣ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਜੀ, ਕਰਿਓ ਨਾ ਖੋਰ ਥਪਾਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਰਿਓ ਨਾ ਹੋਰ ਤਬਾਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ। ਹੋ ਕੀਤੇ ਖਾਨ ਵਜੀਦ ਦੇ ਕਾਰੇ, ਕੀਤੇ ਖਾਨ ਵਜੀਦ ਦੇ ਕਾਰੇ, ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਸਾਰੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਰਿਓ ਨਾ ਹੋਰ ਤਬਾਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਰਿਓ ਨਾ ਹੋਰ ਤਬਾਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਸਰ ਰਹੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਸਰ ਰਹੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਫੱਕਰ ਜੋੜ ਖੜੇ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲੋ ਅਰਜੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਰਿਓ ਨਾ ਹੋਰ ਤਬਾਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ, ਕਰਿਓ ਨਾ ਹੋਰ ਤਬਾਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਬਸਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ, ਇੱਧਰ ਬਸਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਨਾ ਢਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ, ਮਾਰਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ, ਹੋ ਮਾਰਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਰਿਓ ਨਾ ਹੋਰ ਤਬਾਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਰਿਓ ਨਾ ਹੋਰ ਤਬਾਈ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਚਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਫਕਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਮਾਂ ਤਿਆਗੀ ਮਾਂ ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ,
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਾਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਿਆ। ਜਦ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਧ ਮਰਿਆ ਜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭੂੰਜੇ ਸੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਧ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ। ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈੜਾ ਖਾਲ ਪਾਪੀ ਦਾ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਅੱਧ ਮਰਿਆ। ਪੂੰਜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ। ਪਾਪੀ ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਵਰਗੇ ਜੀਨੇ ਡਾਡੇ ਕਹਿਰ ਕਮਾਏ। ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਖ ਮੁਕਾਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਖ ਮੁਕਾਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਸੀ ਖਾਨ ਵਜੀਦਾ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਬੇਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਡਾਡਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਢਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਤੀ। ਢਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਕੋਹ ਕਾਜੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਬਾਂਗ ਮੂਲੀ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਜੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਨਦੀ ਬਗਾਤੀ। ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਨਦੀ ਬਗਾਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ। ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰੇ, ਜਪ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੂੰਗਾ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਆਣੇ ਰਾਸ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਸ਼ੰਦਾ। ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਖਾਈ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ 184 ਮੇਦਨੀ। ਸਭ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆਂ। ਨਾ ਮੰਗੇ ਮੰਦਾ ਲੇਖਾ ਕੋਏ ਨਾ ਪੁੱਛਈ। ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਭਾਰੀਐ। ਜਾਂ
ਤੁਧ ਪਾਬੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜਥਾ ਬਾਦਰੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬੈਰੀ ਸੀ। ਵਜੀਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਤੇ ਸਰਹੰਦ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ।